अनमोल वचन। साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी गुरु अर्जन साहब महाराज गुरता गद्दी के उपर शोभायमान होए। बाबा प्रिथी चंद ने उन्हों की बहुत विरोधता की। मुखी सिखां ने संगत नूं हर चीज़ तो जाणू करवाया। सिख संगतां जड़ियां सन वो गुरु दरबार विच वड्डी गिनती दे विच हाज़र होण लगियां। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने अमृत सरोवर दे विच हरमंदर साहब स्थापित किया। श्री दरबार साहब की इमारत प्रोफैसर साहब सिंह के अनुसार 1590 दे विच बन के मुकम्मल हो चुकी सी। फिर सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इस शहर नूं मुकम्मल करन तो बाद, सरोवर तैयार करन तो बाद, इमारत तैयार करन तो बाद, भावें अजे कुछ कारज विच चल रहे सन, फिर सतगुरु ने माझे दे विच सिੱਖੀ दा प्रचार दौरा करना शुरू किया। लगभग सतगुरु साहब जी ने वक्-वक् समय के दौरान 10 को साल वक्-वक् थावां ते जाके सिੱਖੀ दा प्रचार किया। जदों सतगुरु सिੱਖੀ दा प्रचार करन वास्ते निकले, उस वक्त पंजाब दे विच खास करके माझे दे विच सखी सरवर जिहड़े लोग सन उन्हां दा बहुत ज़्यादा जोर सी। सखी सरवरीए जिहड़े सन वो कबरां नूं मनदे सन। इन्हां दा मेन जिहड़ी कबर सी वो जिथे अजकल तरन तारण साहब दे नेड़े बुलाडा पखोके दे नेड़े जिहड़ी बहुत वड्डी एक कबर बनी हुई सी, जिन्हों शेख फतेह कहा जाता सी। उस वक्त दे भी पंजाब दे खास करके जिहड़े जट लोग सन वो बहुत उहदे विच विश्वास रखते सी। इत्थों तक कि जिहड़े हिंदू सन वो भी उन्होंने एक चंगा पीर करके मनते सी। जुम्मेवार वाले दिन भाव वीरवार वाले दिन लोग भुंजे सौंदे सी। भुंजे सौन तो बाद जदों भी किसी के घर कोई मझ गां सूंदी, फिर उस तो बाद उत्थे उहदी खीर लैके जाते सन। भावें कुछ मूर्ख लोगों ने साजिश के तहत वो सारे का सारा गुरु अर्जन साहब महाराज नाल जोड़ दिता कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी का सिख सी, वो खीर तो रुस गया। सतगुरु ने कहा तेरे तो घर खीरां चढ़िया करनी। सब साजिश तहत होया। बल्कि वो गुरु अर्जन साहब महाराज जी तो पहलां दी चली आउंदी एक गद्दी सी। ते ये भी सच है कि उन्हें बहुत वड्डी सिੱਖੀ की विरोधता की। जिस वक्त सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने तरन तारण साहब का नवां नगर वसाया, ते उस नगर दे वसाउण वास्ते जदों सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने उत्थे अमृत सरोवर तैयार करन वास्ते इट्टां दा आवा लाया। इट्टां जदों उत्थे पईयां होईयां सन, इस शेख फतेह वाले गद्दी दे लोकां दे कहण दे उपर उत्थों दा हाकम जिहड़ा सी नूरदीन, ओहदा पुत्र अमीर दीन तरन तारण साहब सरोवर वास्ते रखियां इट्टां भी चुक के लै गया सी। ये सारा कुछ शेख फतेह वाले दी उस गद्दी दे लोकां दे करके होया। और सब तो वध गुरु अर्जन साहब महाराज जी की विरोधता भी इन्हां लोकां ने की। शहादत तक लैके जाण दा कारण भी यही लोग बने। जे अज भी सिख अज्ञानता वश भुल्लड़ होए सिख जिहड़े हन, फिर भी उहदे ते जाके खीरां चढ़ाई जांदे है, फिर भी जाके उहनूं मनाई जांदे है। ते सच है कि असीं गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे इतिहास नूं चंगे तरीके नाल वाचिया नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी ने ते मुबारक बोल कहे सी, दुबदा ना पढ़ूं हर बिन होर ना पूजों, मड़े मसान ना जाई। मैं दुबदा दे विच पै के किसे मड़ियां मसानां दे उपर जाके नहीं किसी दी पूजा करदा। इसे लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी कहा सी कि खालसे की परिभाषा की है, गोर मड़ी मट भूल ना मानो। मैं नहीं मानता इन्हां चीज़ां नूं, कबरां नूं नहीं मानता। सब तो वध विरोधता शेख फतेह वालियां ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी की कीती सी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ 3 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਪੇਂਡੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੜੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ 1593 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਕੋੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋੜਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ 1 ਹੱਟ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਤੇ 2 ਹੱਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ 4 ਹੱਟ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਦੋਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 6 ਹੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਰੁਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। 8 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ, ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਗਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1598 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਰਾਸ ਕਰ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਾਨੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨਗਰ ਇੱਕ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਕਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਵਤਾ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੇ ਸਿੱਖਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ